वर मागो रे चालो गणेश वधावा। जोशी तेडाव्याने मूरत जोराव्या 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 चालो गणेश वधावा। हे पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपती सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपती सूरज सार। हे पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपती सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपती सूरज सार। हो पूज्या भव भवानी महंत दे पूज्या अंजनी सुत हनुमंत। पूजा भव भवानी महंतर पूजा अंजनी सुत हनुमंत। हे अंजनी सुत हनुमंत पूज्या रे अंजनी सुत हनुमंत पूज्या रे गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपती सूरज सार। हरिये हस्त मेळापन करियो लाडड़ियो एने सर्वे वरियो। हरिये हस्त मेड़ापन करियो लाडड़ियों इन सर्वे वरियों। लाडड़ियो एने सर्वे वरियो। लाडड़ियो एने सर्वे वरियो गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार। जग जीव छे अबड़ा बाड़ कहे वैष्णवानंद खाए का। जग जीव छे अबड़ा बाण कहे वैष्णवानंद खाएगा। जग जीव छे अबड़ा बाड़ रे जग जीव छे अबड़ा बाड़ कहे वैष्णवानंद खाए काड़। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार। पूजा गोत्री संत अपार पूजा गणपति सूरज सार।
થયું મન મોહન પ્યારા પ્રીતમ રહ્યા શું પોઢીને પ્રાત થયું મન મોહન પ્યારા પ્રાત થયું મન મોહન પ્યારા પ્રાત થયું મન મોહન પ્યારા જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ મુખડું જોઈને તારો મોયો મન મારો મુખડું જોઈને તારો મોયો મન મારો પિયર સાસરિયું સર્વે થયું મન ખારો પિયર સાસરિયું સર્વે થયું મન ખારો જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ અધર અમૃત પીને થઈ હું તો ઘેલી અધર અમૃત પીને થઈ હું તો ઘેલી નિશંક થઈ છું લજા લોક કેરી મેલી નિશંક થઈ છું લજા લોક કેરી મેલી જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ मरुत्सुतप्रियकाली भैरवाद्यदिवीषण जितेन्द्रियोदिताहार तीव्रवैराग्यास्तिका योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृत्ते दिधार्जिता क्षमा निरीशतो नितरो ध्याननिष्ठास्तमप्रिया सिद्धेश्वर स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तका पाषण्डोच्छेदनपटुः सत्सस्तोदाशाकार ब्रह्मवर्णन स्वामी नारायण स्वामी कालदोष निवारक सच्छास्त्रविदम्ब सर्वजीवा हितावह भक्ति शम्भो शको अग्नि चतुर्वर्ग फलप्रद
निर्मात्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदाता दिवावना बुद्धिरुद ब्रह्मधाम दर्शकस्य पराजिता आसमुदरान्धसतगिरति निराहङ्कृतिरद्रोह ऋजुशर्वोपकारक नियामकस्योपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरु अजात वैरि निर्लोभो महाहरि हरि कृष्ण महाराज की जय बाल स्वरूप घनश्याम महाराज की जय भगवान की जय नर नारायण देव की जय शुभं करुणाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते સિમેન્ટ તૈયાર કર્યો છે जगनामि मन्दनो त्वरिष्ठं जगन्घोषमि मन्दधातु विश्वे देवाश इह मादयन्दामो रतिष्ठा सुप्रतिष्ठिता वरदाः भवता बोलिए नर नारायण देव की स्वामी नारायण भगवान की वन्दे दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं नमः श्रीकृष्णाय वयम् આ બાજુ બધા स्नातं चन्दन चर्चितं निजजनै पुष्पस्रजालङ्कृतं शातः सूर्यमयूखसेवितमुखं श्रीचन्द्रशालोदरि वाह स्वस्ति नः गोघा विश्वभेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं गुरुः पुष्करद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्य सरिरस्तदा आगच्छन्तु पवितराणि पूजाकाले सदा मम पूजाकाले सदा मम हरिः ओम् ॐ जाः फलिनीर्जा फलावुक्पादास्सवुक्मिणीः बृहस्पतिर्नसुस्तास्त्वानो मुञ्चन्त्वगोहाशाः बोलि नर नारायण देव की जय राधा कृष्ण देव की जय विश्वकर्मणे नमो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिवतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाष्टमहाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृते तसु महस्तसु वासनानं सम्यक् विधि प्रथयितुं च पतौ रमाय सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसु युक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्रवणा
अनादिशक्तिं ब्राह्मीं च सत्सदसि सासदमत्र विद्यं संसारजालपतिताखिलजीवबन्धो त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये सकलार्तियन्ता सधर्मभक्तैरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलम् જ્વાલામાલિન્યે નમઃ આરતીક્યમ ચલો હરિભક્તો જગ્યા ઉપર ઉભા થઈ જાજો ભગવાનની આરતી થઈ રહી છે સજાનંદ દયાળુ સજાનંદ બળવંત બહુ નમી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુવાતી ચરણે શિક્ષદરાતી દુઃખના ખ્યાતોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુદાર્યા પામર ધાર્યાય ગણિત નર નારી નિત્ય નિત્યાનહોતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 પુરુષોત્તમ પ્રગટનો દેદરે કાળ કરમથી છૂટી કાળ કરમ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેમનું જ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ બુદ્ધમાં બિરાજતા શ્રી નરનારાયણ ભગવાન પૂજ્ય મહંત સ્વામી આપણા ગામમાં મંદિરમાં દર્શન આપતા ભગવત સ્વરૂપો આપણો આ કાર્યક્રમ ધનબાઈ ફઈ સમૃદ્ધિ સદન શિલાન્યાસ આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે યજમાનો દાતાશ્રીઓના આમંત્રણથી માન આપીને પધારેલા સદગુરુ સ્વામી બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી શાસ્ત્રી સ્વામી અક્ષરપ્રકાશદાસજી સ્વામી પુરાણી સ્વામી પતિપાવનદાસજી સ્વામી ભક્તિવિહારી દાસજી સ્વામી શ્યામચરણદાસજી સ્વામી વગેરે સંતો આ સમગ્ર સંત સભા અને આપ સૌ આ કાર્યક્રમ માટે પધારેલા ભક્તોને સૌ સંત સભા વતી ઘણા ઘણા જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભક્તો, આપણું આ કાર્યક્રમ તમે જાણો છો. ધનબાઈ ફઈ આપણા ફઈ આખા સત્સંગના ફઈ છે. કેટલાક ગામના સાંખીયોગી બહેનો એ ગામના ફઈ કહેવાતો હોય, પણ ધનબાઈ ફઈ આખા કચ્છના સત્સંગને નવપલ્લવિત કર્યો. સાથે સાથે અક્ષર જીવન સ્વામી આ બે ત્યાગી અને એની સાથે 6 ગ્રસ્ત હરિભક્તો આ 8 મુક્તો મળીને આખા કચ્છને નવપલ્લવિત કર્યો. એ નવપલ્લવિત એ ધનબાઈ ફઈના સત્સંગના સંસ્કારો, એ અક્ષર જીવન સ્વામીના સત્સંગના સંસ્કારો, એના આપણે વારસદાર છીએ. આજનો દિવસ આ ધનબાઈ ફઈ સ્મૃતિ સદન એનો શિલાન્યાસ થઈ રહ્યો છે. એટલે આજનો દિવસ વૈશાખ સુદ આઠમ, વૈશાખ સુદ આઠમ ભુજમાં નરનારાયણ ભગવાનનો જબરજસ્ત પાટોત્સવ થયો અને ઠાકોરજીની કૃપા દ્રષ્ટિ એની આ આપણા ગ્રામ પર ગામ ઉપર થઈ અને આજે પૂજ્ય માન સ્વામીના રૂડા આશીર્વાદથી પૂજ્ય ઉપમાન સ્વામી, ભગવજીવન સ્વામી, કોઠારી પાર્ષદ જાદવજી ભગત, કોઠારી સ્વામી વગેરે અને ત્યારે બિરાજે છે સદગુરુ સ્વામી બાલકૃષ્ણ સ્વામી. તે દિવસે મળ્યા હતા દેવકૃષ્ણ સ્વામી, શ્રીહરિ સ્વામી, પતિપાવન સ્વામી, કૃષ્ણ સ્વરૂપ સ્વામી વગેરે સંતોના રૂડા આશીર્વાદ શુભ ભાવનાથી આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. આજે આપ સૌ જ્યારે અહીંયા એકત્રિત થયા છો ત્યારે મને એમ પણ થાય કે આપને સંતોના દર્શનનો તો લાભ થાય છે, સાથે સાથે સંતોના આશીર્વાદનો લાભ થાય. એ તો થશે, પણ યજમાન પરિવારનો ઘણો બધો ભાવ છે કે અમારા આમંત્રણને માન આપીને જ્યારે સંતો અહીંયા પધાર્યા છે એટલે સંતોનો પુષ્પહારથી સ્વાગત કરીએ. તો સૌથી પહેલા છે ને ફૂલના હાર, સૌથી પહેલા આ જમીન જેને દાનમાં આપી છે એવા ભૂમિદાતા ધનજીભાઈ દેવજી કેરાઈ, એ ધનજીભાઈને કહું પધારો. ધનજીભાઈ, આપનો જે ભાવ છે પુષ્પમાળા પહેરાવે. આજે યાદ કરીએ સદગુરુ સ્વામી દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી. તો
તો એના શિષ્ય હતી, પણ ત્યાં કાર્યક્રમ પહેલાથી નક્કી થઈ ગયો હતો, એટલે શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ સ્વરૂપ સ્વામી આજે પધારી શક્યા નથી. તો પતિપાવન સ્વામી પધાર્યા છે. પતિપાવન એના જે દાતાઓ એના હું પણ યાદ કરું તો અક્ષર નિવાસી કલ્યાણભાઈ ધનજી કેરાઈ, ત્યાર પછી બીજા બધા યાદ દાતાઓ કેરાઈ, કુરજીભાઈ દેવસિંહ કેરાઈ, સુરેશભાઈ કેસરા કેરાઈ, રામજીભાઈ રવજી કેરાઈ, વાલજીભાઈ દેવસિંહ રામજી કેરાઈ, વાલજીભાઈ દેવસિંહ મુરજી કેરાઈ, કાનજી દેવજી કેરાઈ, જાદવા રવજી કેરાઈ, રવજી કાન નામ લીધા. બહુ મોટી સેવા છે. આ સેવા કરવા બદલ સંતો રાજી છે અને સંતો આ પુષ્પમાળા પહેરાવીને યજમાન પરિવારને અંતરના આશીર્વાદ પાઠવી રહ્યા છે. સુરેશભાઈને પણ યાદ કરી, પધારો સુરેશભાઈ. ત્યાર પછી યાદ કરું, આ બધા હરિભક્તો ખૂબ ખૂબ રીતે ઉપયોગી થયા છે અને થશે. ઘણી બધી સેવાની જરૂર પડશે. આના સિવાય બીજા ઘણા બધા હરિભક્તોની શુભ ભાવના છે, ઘણી બધી સેવા છે અને ઘણી બધી સેવાની જરૂર પડશે. તો પૂજ્ય સંતો પાસે નારાયણભાઈને પણ યાદ કરું. નારાયણભાઈ ગોરસિયા, પધારો નારાયણભાઈ. તમારી પણ સત્સંગમાં ઘણી બધી સેવા અને સંતો પણ એને અંતરના આશીર્વાદ પાઠવશે. ત્યાર પછી સદગુરુ સ્વામી બાલકૃષ્ણ સ્વામીના ચરણોમાં વિનંતી કરશું અને સ્વામી પણ આપણને અંતરના આશીર્વાદ પાઠવશે. તો અત્યારે હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ અને સદગુરુ સ્વામી અક્ષરપ્રકાશ દાસજી, ગંગા મૈયા કી, નરનારાયણ દેવની, વૃંદાવન વિહારી હરિકૃષ્ણ મહારાજની, આજના સંકલ્પ ઉત્સવની એમ ત્યારે. અને આ માઇકથી શબ્દ બધા સંભળાય છે ને. જો અહીંયા તો આટલા વળી ભક્તો દેખાય. વળી આ મકાન છે એમાં બેઠા છે. વળી આ અર્જણભાઈનું મકાન કે નું અર્જણભાઈના મકાનમાં કેટલાય બાઈઓ બેઠા છે. ખૂણામાં જરાક જગ્યા મળી તેમાં બે ચાર બાઈઓ એ બેઠા છે. ઘણા બધા બાઈઓ, લાલજીભાઈ તમારા મકાનો બેઠા કેનું મકાન છે હે? એ અડખે પડખે આખું રામપર વેકરા અને અમર બે નવવાસ જૂનો વાસના હરિભક્તો, ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો બધાને જય સ્વામિનારાયણ. મોટા મોટા સંતો આવી ગયા. જો ઓચિંતા અને અચાનક સદગુરુ બાલકૃષ્ણ સ્વામી. બાલકૃષ્ણ સ્વામી મોટા મોટા મંદિર બનાવે ને એની દ્રષ્ટિમાં આ કામ નાનકડું કહેવાય, પણ નાનું કામ છે, પણ કેટલું એનું મહાત્મ્ય મોટું છે. એમાં શિલાન્યાસ કરવા માટે સ્વામી પધાર્યા સદગુરુ બાલકૃષ્ણ સ્વામી. અને અહીંયા તપોવન ગુરુકુલમાં જ કાયમ રહેતા એવા સંત ભક્તિ વિહારી સ્વામી, સાથે પધારેલા સંતો, ભુજથી આવેલા પૂજ્ય પતિતપાવન સ્વામી દેવકૃષ્ણ સ્વામીના કૃપાપાત્ર, અને સાથે આવેલા મેન જે આ કાર્ય હાથમાં લીધું એવા કોઠારી સ્વામી ડૉક્ટર લક્ષ્મણ પ્રકાશ દાસજી સ્વામી, અને સાથે આવેલા બધા સમગ્ર સંતો. જો ભાઈઓ, આંબાણી પરિવારને આંબાણી ફર્યું કહેવાય ને, કહેવાય અડકે પડકે અહીંયા કને બીજા કોઈ નથી આંબાણી સિવાય. ત્યાંથી રસ્તામાં એન્ટર થઈ, અહીંયા પાછળ નકડી ગલી છે અહીંયાથી એન્ટર થઈ કે પછી આપણે હમણાં વસરમ બાપાએ નવો બંગલો બંધાવ્યો, અહીંથી અંદર આવીએ તો એટલો ઇલાકો બધો આંબાણીનો કહેવાય. પણ આંબાણીનું ઉદ્ગમન સ્થાન છે, ઉદ્ભવ સ્થાન છે. આંબાણીને એ આગળ વધવા માટેનું, આંબાણીને આટલા ઊંચે લઈ જવા માટેનું જો કુળનું રત્ન હોય તો એ અક્ષર મુક્તા આપણે જેને યાદ કરીએ છીએ, જેમના નામથી સ્મૃતિ સદન બની રહ્યું છે, એવા ધનભાઈ ફઈ. સૌથી પહેલાં ધનભાઈ ફઈના આશીર્વાદના કાયદેસરના જો પાત્ર હોય તો એ આંબાણી પરિવાર છે, કારણ કે એના કુટુંબમાં એમને જન્મ લીધો. અને એ ધનભાઈ ફઈ એમ નહોતા માનતા કે મારું કુટુંબ જ છે એ મારું છે. ધનભાઈ ફઈ નહોતા માનતા, એ તો અક્ષર મુક્ત હતા. એમની દ્રષ્ટિ વિશાળ હતી. જેમનું હૃદય વાળંદની વાટકી જેટલું હોય ને એ આટલું જ વિચારે, બીજું કંઈ વિચારતા જ ના આવડે. પણ જેમનો દિલ દરિયા જેવડું હોય એ દુનિયા મારી છે, અને જે કંઈ સ્થાવર જંગમ ચેતન સૃષ્ટિ છે ને એ મારી છે. આવી વિશાળ દ્રષ્ટિ ધરાવનારા ધનભાઈ ફઈ આખા રામપર ગામને પોતાનું ગામ માન્યું. પછી એ ધનભાઈ ફઈને એમના વારસામાં જેને ભગવાન સ્વામી નારાયણ મળ્યા, જેને આપણે લક્ષ્મણ બાપા તરીકે, હિરજી બાપા તરીકે ઓળખીએ છીએ, એના કુટુંબમાં અવતર્યા. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની પરિપક્વ એમને નિષ્ઠા, ઉપાસના અને એમને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. એ સમર્પિત થઈ ગયેલા સાંખ્ય યોગી
એ બાઈની સ્મૃતિમાં જ્યારે આ બની રહ્યું છે ને, એ બાઈએ આખો સત્સંગ પોતાનો માન્યો, આખો કચ્છ. આમ કચ્છમાં તમે જોશો ને તો જબરજસ્ત મુક્તની ને સ્મરણની આપણે એથી યાદ કરીએ અને આપણે જેને માર્ગ આપ્યો. શાસ્ત્રો એમ કહે છે મહાજનો યે ન ગતા સપંતા, મોટા પુરુષો જે માર્ગે ચાલે એ માર્ગે આપણે ચાલવું એ આપણો ધર્મ. તો એવા બે જ પુરુષ લક્ષ્મણ સ્વામીએ વાત કરી. ભાઈઓમાં ને ભાઈઓમાં બેયને કંઈક આંખ ઉઘડાવી હોય તો એ ધનબાઈ ભાઈ, અને ત્યાગીને આચાર્યને અને તમામ સત્સંગને ઠકોર્યો હોય તો એ અક્ષર જીવનદાસ સ્વામી. આજે પણ એનો પત્ર પ્રસિદ્ધ છે. 125 વર્ષ વીતી ગયા, માત્ર સૈકો નહીં. આવો સ્વામીનો પ્રસાદીનો પત્ર એ અક્ષર જીવન સ્વામી અને ધનબાઈ ભાઈ, એમનું જન્મસ્થાન રામપર ગામ. ધનબાઈ ભાઈ, મને એમ હતું કે આજના પ્રસંગમાં મુઠ્ઠીભર માણસો હશે, બહુ નહીં હોય. મેં શાસ્ત્રીને ઉતર્યા ને તો મેં એમ કીધું, મેં કીધું મંદિરમાં જો માણસ બહુ નથી દેખાતા, આટલા માણસ છે ને નાનો પાયો છે, પ્રસંગ છે, પણ જ્યાં બધા આટલી મોટી સંખ્યા, જ્યાં જ્યાં બધા ભરચક આખું ગામ આવ્યું છે, બેયવાસ, એ અંદર આવ્યા ત્યારે ખબર પડી. આ નિષ્ઠા છે તમારી, આ તમારું કર્તવ્ય છે અને આ તમારી ફરજ છે. હું તો એમ કહું, સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમ કહ્યું કે કર્યા કૃતને ના જાણે તેને કૃતજ્ઞ કહેવાય. રામપર ગામને આટલી બધી સરસ મજાની સત્સંગને ઓળખવાની જો સમજણ આપી હોય તો એ ધનબાઈ ભાઈ આપી હોય, અને આપણે એનું સ્મરણ ન કરીએ અને આપણે એને માટે કંઈ ન કરીએ તો આપણે કૃતજ્ઞ કહેવાય. બિલકુલ તદ્દન સત્ય વાત છે, કૃતજ્ઞ કહેવાય. અને ધનબાઈ ભાઈ આપણા માટે શું નથી કર્યું, ક્યો શું નથી કર્યું. વચનામૃતમાં મહારાજે એવી વાત કરી કે જેના કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો હોય એના કુટુંબીજનો જો મહિમા લે તો કેટલા પર્યા તરે? એના 71 પર્યા તરે. જો બધા વચનામૃતના જ્ઞાનીઓને ખબર પડે મહિમા હોય તો. મહિમા ન હોય તો કંઈ ન થાય. હો, ખાલી વાતો કરવી એ બરાબર નહીં, મહિમા ન હોય તો કંઈ ન થાય. આપણે બધાને મહિમા છે. ધનબાઈ ફઈ એટલું કેવું, એટલે આખો સત્સંગ કચ્છ ધનબાઈ ફઈ એટલું જ કહ્યું. સાંગજોગી પછી શબ્દ વાપરી, અક્ષર મુક્ત એના પછી શબ્દ વાપરી, રામપરના ધનબાઈ ફઈ કહી એટલે આમ તરી જ આવે ચેતની સપાટી ઉપર કે અહીંયા બાઈ આવો. આ બાઈને માનનારો સમાજ વિશ્વ છે. તમને એમ થશે કે હવે કેવડી વાત કરે આટલી વિશ્વ. ધનબાઈ ફઈને સમજનારા આપણે અહીંયા કને રામપર ગામના વ્યક્તિઓ તો છીએ અને કદાચ નહીં તો યુકેમાં ધનબાઈ ફઈને માનનારા બહુ છે, બહુ છે. તમે તો કદાચ ધનબાઈ ફઈનો ફોટો સાંગજોગી બાઈનો મંદિરમાં રાખ્યો હોય, એમાં નાનીને રાખ્યો હશે. પણ ભારતથી બહાર જાઓ, અમારે ક્યાં ગયા કાનજીભાઈ મંત્રી કેન્ટન હેરો મંદિરના? ઓ અહીંયા બેઠા કાનજીભાઈ, તો તમે સાક્ષી છો અને હું બોલું છું. કેન્ટન હેરો મંદિરમાં અમારા જ્યાં સંતો છે ત્યાં સંતોમાં નંદ પદવીના સંતોના સ્પેશિયલ ફોટા મૂક્યા છે. એમાં કોઈ સંતોએ પ્રેરણા નથી કરી, એમને ખુદને ખબર પડી સંત પ્રધાન સત્સંગ છે સંપ્રદાય આખો. મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, એવા સંતોના એવા સરસ ફોટા મૂકેલા છે, આપણે જોઈને આનંદ થાય. સામે બહેનોની સભા છે, ઠાકોરજીના લેફ્ટ હેન્ડ ઉપર સંતો, રાઈટ હેન્ડ ઉપર એથી બહેનોની સભા. અને જ્યાં બહેનોનો પ્રવેશ નથી હોય એના પહેલાં અમે દર્શન કરવા જઈ ત્યારે જોઈ એમાં લાડુબા જીવુબાને મૂકેલા છે, જસુબાને મૂકેલા છે અને રામપર ગામના ધનબાઈ ફઈને મૂકેલા છે. અને એ ફોટો મંદિરમાં પધરાયો છે. બધાય રાજી થાય, માને અને એને એથી બસ સ્વીકારે. કારણ કે કાંઈ આપણામાં અકલ નથી, બેસવાની ખબર નથી. ખરેખર બેસતા શીખવું, ખાતા શીખવું, પગ માંડતા શીખવું, સભ્યતા, વિવેક, વર્તન, આ બધું શીખાડે કોણ? સાચા હોય ને આપણી મા શીખાડે, આપણા ગુરુ શીખાડે, આપણો હોય શીખાડે. અને એ ધનબાઈ ભાઈ જો આપણને એટલું બધું શીખાડ્યું હોય તો આપણે એના ઋણ ચૂકવવા માટે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ કે ન રહેવું જોઈએ? રહેવું જોઈએ. વાત એવી છે, આ બાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમકાલીનના નથી. હંમેશા વાત સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખી કહેવી જોઈએ. આપણે કહે ને સત્સંગમાં એ કેટલી લફ ચાલે, તમને ખબર છે? આ પ્રસાદીનું કાંઈ ન હોય તો કેટલું મેલા કપડામાં કંઈ ને કંઈ આપીને આ મહારાજનું પ્રસાદીનું, એમાં કેટલા એથી જે લેભાગુ લોકો છે ને આ ધંધો કરે છે અને કેવળ પૈસાને માટે.
સત્ય જ કેવું, આ પ્રસાદ નથી, કાંઈ વાંધો નહીં. આજે મંદિરમાં ભગવાનને જળ ધરાવી અભિષેક થયો એ પ્રસાદ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન મનુષ્ય રૂપે પૃથ્વી ઉપર હતા અને જે સંબંધમાં આવ્યું પ્રસાદ છે, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં નથી. અને લોકોને જે છેતરવા એ આપણો દગો છે. ધનબાઈ ફઈ કઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સમકાલીન નહોતા, એ તમને ખબર છે, અમને ખબર છે. પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમકાલીન મળેલા એમના પિતાશ્રી એમની પ્રસન્નતાથી, કૃપાથી એમને એમ આ કુળમાં અવતરેલા એ ધનબાઈ ફઈ અને અક્ષરધામના મુક્ત જેવા નંદ પદવીના સંતો અને જેવા શ્રીજી મહારાજ સમકાલીન જે સાંગજોગી બહેનો એવા ને એવા બાઈ. અને એનો પ્રતાપ છે. અને દુનિયામાં કોઈ બધા થાય નહીં, કોઈક થાય. બધા કંઈ ના હોય, 100માં શોધે ના મળે, 1000માં હોય નહીં, લાખમાં લાધે નહીં, કરોડમાં કોક હોય. અને કોક હોય ને એને ઓળખી અને એને પૂજાય, એને માથું ઝુકાવાય. જો ગઢવી બેઠા છે, રતનદાન ગઢવી છે, કોણ છે? સોનલ બીજ ઉજવો કે નથી ઉજવતા? આ સોનલને માનનારો આખો સમાજ સોનલ બીજ આવે ત્યારે ઘેલા થાય. અમારા કુટુંબમાં આ બાઈ થયા, માતાજી થયા અને ગઢવીને બધા એને ઠકોડ્યા. એને તમે જે આ ન પીવાના પીણા પીઓ છો, બીજા વ્યસનમાં બધા ચડો છો, આ બધું છોડજો. એ કહેનારું આ સોનલબાઈ, આખો સમાજ એને માને છે. કણબી કુટુંબની પહેલી ફરજ છે, સત્સંગી હોય કે ન હોય, અમારા કુળમાં જન્મ લેનારા બાઈએ અમને આવી સ્થિતિને આવો ઉપદેશ આપ્યો, માટે એને વંદન છે. અને એનું કંઈક અમે સ્મરણ કરીશું. ક્યારે થાય? એવો સમય આવે ત્યારે થાય. એ કંઈ એમાં નહોતો એમ નહીં, એવો ને એવો છે. આપણે રાખવો છે. જન્મસ્થાન રામપર ગામ છે. આ આખું ફળિયું ધનબાઈ ફઈના પગલાંથી પવિત્ર થયેલું છે. બાઈ મંદિરમાં જતા ને આવતા એટલે રજરજ ધનબાઈ ફઈના પગથી આ પ્રસાદીની થયેલી છે. પણ આ ધનબાઈ ફઈના પગલાંથી પ્રસાદીની થયેલી આ રજ, એનું મહાત્મ્ય વિશેષ સમજાય અને બીજો કોઈ ફાંટો ના પડે. ભગવાનના થઈને રહી સીધો સંબંધ અહીંયા કને કંઈ પણ બંધાય ને, તૈયાર થઈ જાય, એનું ઉદ્ઘાટન થઈ જાય, ત્યારે આ પરિવારે એવો સંકલ્પ કર્યો કે અમારા કુટુંબના હતા, અમે સેવા કરશો. જમીનના દાતા આ બેઠો ધનજી, એ કંઈ લાખોપતિ કરોડોપતિ નથી, એની બિઝનેસ નથી ચાલતી, વાડીમાં કમાઈ અને રોટલા ખાય છે. પણ એમને એવો સંકલ્પ કર્યો કે અમારા કુટુંબના બાઈને અમારું જમીન જો આ કાર્ય માટે થતી હોય તો એને ફ્રી ઓફ સેવામાં દઈ દીધી. આ જમીનનો દાતા બેઠો, તાળીને વગાડજો, સમજો, તાળીને વગાડો, કંઈ સમજવાનું, સમજો. એ દાતા એને એવો સંકલ્પ કર્યો. કુટુંબમાં થોડી થોડી ખબર પડી કે કેમ થશે. કોઈ તાજા હોય, કોઈ એના મધ્ય વર્ગના હોય અને કોઈ બચારા નબળા પણ હોય. એ તો આ સંસાર છે, બધાની એક સ્થિતિ ના હોય. પછી ખબર પડી બીજાને, તો આમાં તો હું એ સેવા કરીશ. અક્ષર નિવાસી લક્ષ્મણ બાપાનો પરિવારે જો એને પણ સંકલ્પ કર્યો કે આમાં કંઈ જેટલું કાર્વિંગ કામ હશે, કલાત્મક બધું થશે, એની સેવા અમે કરીશું. બરાબર. બીજું બાંધકામ જે થવાનું છે કેટલુંક બધું, એ પણ આ બાંધકામ કોણ કરશે? એ આપણે આ અર્જણભાઈ અક્ષર નિવાસી, અર્જણભાઈનો પરિવારમાં જો લાલજીભાઈ વિદેશ છે, એના 3 છોકરા. કેટલાય ભાઈ? એ પ્રકાશ ને એ બધા છે ને, કઈ વાંધો નહીં, કિશોર ને હરીશ કે ત્રીજો શું, આ જે હોય તે. અર્જણભાઈના 3 દીકરા ને પાછા લાલજી, દેવસિંહ અને હીરજી, એ 3. આ બધોય પરંપરાનારું આ ઘર એનું. કોઠી પ્રસાદીની, 5 કોરી પ્રસાદીની, 5 કોરી મહારાજે સુરજબાને દીધી અને સુરજબાએ ધનબાઈ ફઈને દીધી. 5 કોરી માહિતી કેટલાય યજ્ઞો કર્યા એ આપણે જો જોયું નથી. ધનબાઈ ફઈના દર્શન આ આંખથી અમે નથી કર્યા, મોટા પુરુષે કર્યા હોય, પણ એ બધો પ્રતાપ ધનબાઈ ફઈનો છે. ધનબાઈ ફઈએ સંગ્રહ રાખેલું અનાજ, એની કોઠીઓ 4 હતી એમ કહેવાય છે, સાંભળ્યું છે. 3 દર્શન આપે છે. અને એ 2 કોઠી તો આ 2 ઘરમાં છે, 1 કોઠી બાઈના મંદિરમાં છે. એમાં અનાજ સંકળાતા અને એમાંથી અનાજ, એમાંથી યજ્ઞના યજ્ઞ થઈ જતા. આ પ્રતાપ અને આ આપણને ખબર છે, એને આપણે એવી રીતે પ્રસાદીની વસ્તુ માનીએ છીએ. ઇતિહાસ હંમેશા વર્ષો વીતી જાય ને તો જીવંત રહેવો જોઈએ. અને જે તે વખતની જે વસ્તુ જેવી છે તેવી ને તેવી વર્ષો સુધી એથી આપણે કોઈ દર્શન કરે ને એને પ્રેરણા મળે કે એવો યુગ હતો, આ સૈકો એવો હતો, એમાં એક બાઈ થઈ ગયા ને આટલામાંથી અનાજ પૂરું પાડતી, આ અનાજ સંગ્રહવાનું આ હતું, આવી પ્રકારનું મટીરિયલ વપરાતું.
જોઈને રાજી થાય. અને એના માટે જે સંકલ્પ કર્યો છે આ તમે બધાએ ભેગા મળીને કે આપણે આ એક સ્મૃતિ સદન ઊભું કરશું, હું તો કહું કે ધન્ય છે. અને તમને બધાને ધનબાઈ ફૈજ પ્રેરણા કરી છે, એમ સમજી લેજો. આખું ગામ રાજી છે. અમારા ગામમાં એક કંઈક આવું સ્મરણ થઈ જાય છે. આપણો સીધો સંબંધ ભુજ મંદિરની સાથે છે, નરનારાયણ દેવની સાથે છે. રામપર બાયુનું ભાઈનું મંદિર હોય ને જૂના વાસનું કે નવા વાસનું હોય, આ રસ્તાને ટપીને વેકરા ગામ હોય ભાઈનું મંદિર, એ બધા કોના છે? ભુજ નરનારાયણ દેવના છે. આ થાય એ પણ નરનારાયણ દેવનું છે. જેથી હું ને તમે નરનારાયણ દેવથી વિખૂટા પડ્યા અને એમાંથી વછોટ્યા તો આપણી કોઈ કિંમત નથી. એની સાથે આપણે બધા જ બંધાયેલા છીએ. અને એટલા જ માટે તમે દિલથી દોડીને ભુજ મંદિરમાં આવ્યા કે અમને આટલું કામ કરવું છે. સંતો પધારો, તમારા વરદ હસ્તે આ એથી ઈંટ સ્થાપન થાય અને એક સ્મૃતિ સદન થાય. અક્ષર મુક્ત સાંખ્ય યોગી ધનબાઈ ફઈ સ્મૃતિ સદન. આમ નામ બહુ સરસ. સાંખ્યોગીનો સ, પછી સ્મૃતિનો સ, સદનનો સ. આમ સકારને ધન્યવાદ છે. જો તમારા ગામના બેઠો હોય ને, સુરેશનો સ, સરપંચનો સ, અને હજી બીજો શું કીધો? ત્રીજો કાંક આવતો હતો. હા, શિલાન્યાસનો સ, વાડે વાઘધારા સ. બોલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી. જ્યાં સ્વામિનારાયણનો સ અને એને હડતો મળતો આવે છે ને, ત્યાં બધી મોજ છે અને મજા છે. આ કાર્ય થાય, બાંધકામના કરનારા બાંધકામ કરશે, સરસ મજાનું કામ થાય. એમાં ફૂલની પાંખડી આંબાણી પરિવારને પહેલો અધિકાર છે સેવા કરવાનો. સારું બનાવજો, દર્શન કરીને આનંદ થાય, આપણી સંસ્કૃતિ અને કલા જળવાઈ રહે, એવો એક શુભ સંકલ્પ છે. જો ઘણા બધાએ દાન આપે ને, એક ગંગા સ્વરૂપ બાઈ લો, પોતાની મરણ મૂડી કહેવાય ને, સીધી ભાષામાં રોટલાની રકમ, એ પોતે રાખે. મારા રોટલાનું આ મકાનના માલિક અરજણભાઈ અક્ષરધામમાં ગયા, એમના ધર્મપત્ની હીરબાઈ ડોસીમાએ સંકલ્પ કર્યો, આવું સરસ કામ કરતા હોય ને તો મારા દીકરાઓ કે જે કોઈ કંઈ ખર્ચ કરે એને છૂટી છે, પણ હું મારી પર્સનલ મરણ મૂડીમાંથી 1 લાખ રૂપિયા આપીશ જો ધનબાઈ ભાઈનું સ્થાન થતું હોય તો. લો, કેટલી મોટી વાત કહેવાય. આંબાણી પરિવારને લગભગ ઓળખીએ છીએ. મંદિરમાં આવતા એ મુરજી બાપાને કોણ ન ઓળખે, કાનજી બાપાને કોણ ન ઓળખે, ભીમજી બાપા મેં નહોતા જોયા, હિરજી બાપો ધામમાં ગયા, બરાબર ને. આ બધા ભાઈઓ. અને 5મા ભાઈ હતા એ ભુજ મંદિરમાં સાધુ થયા હતા. અને સાધુ થયા હતા એનું નામ જગત પાવનદાસ સ્વામી નામ હતું. અને નીલકંઠદાસ સ્વામીના શિષ્ય હતા નાણભાઈ, અને નીલકંઠદાસ સ્વામીના શિષ્ય હતા. તમે જોજો અમારા સાધુની પરંપરા, અને જોજો તમારા ગામનો ઇતિહાસ, અને આંબાણી પરિવાર તમે જોજો, તમારી વંશાવળી. પ્રમુખશ્રી તમને કહું, એ આંબાણી પરિવાર. અને એમાં આંબાણી પરિવારના એક ભક્તરાજ ધનજી બાપા હતા ને સુરદાસ. ઓહો, ભક્તરાજ એટલે ભક્તરાજો. હાવ અંતરથી એટલા નિર્દોષ, બહારથી એટલા નિર્દોષ, અને એવા જ નિર્દોષો. ધનજી બાપાને આખું ગામ, એ કંઈ એનો કુટુંબ નહીં, કોઈ પણ ને કહો ને તો એમ કે ધનજી બાપા મુક્તરાજ હતા, ભક્તરાજ હતા. એ આપણે ત્યાં સુધી જોયા. આખો પરિવાર છે, આખું કુટુંબ છે, અને ભગવાને બધી શક્તિ આપી છે, દેશ વિદેશમાં પણ રહે છે. અને આ પરિવારમાં જુઓ, ધનજી બાપાના દીકરા વેસરામ બાપા બેઠા, હરજીભાઈ આવ્યા હતા, પૂજારી હમણાં છે, લખમણભાઈ ધામમાં ગયા. એના બધા પરિવારજનો જે કંઈ છે ને ખૂબ સેવા કરશે, ખૂબ સારું કામ થશે. વધારે મારે કંઈ નથી કહેવું. હળીમળીને રહીએ. તમારું મન સંતમાં, સંતનું મન તમારામાં. અનેક કામ થઈ ગયા, આય થશે, ભવિષ્યમાં થશે. એ આપણે સંકલ્પ કરીએ, પૂરું કરનાર આપણો ધણી બેઠો છે ને ભગવાન સ્વામિનારાયણ. એ કાંઈ અધૂરું રહેવા નહીં દે, અને એ આપણા બધા કાર્ય પૂર્ણ કરશે. માટે છેલ્લે આ મંદિરની બાજુમાં આટલી જે જગ્યા અમે તેઓ સંકલ્પ કર્યો હતો, જે છે એ કહી દઈ. સંકલ્પ એ કર્યો હતો, અને લક્ષ્મણ પ્રકાશ સ્વામીએ પણ મને કીધું, ગઈકાલે લગભગ અમે બેઠા હતા, એક આમેથી મંદિરમાંથી એક જો રસ્તો થઈ જાય અને દરવાજો પડી જાય ને તો એ સારું થાય. એમ કે એવો સંકલ્પ ગામવાળાનો છે, મને ખબર છે ત્યાં સુધી. લગભગ મને પણ એમ લાગતું હતું કે થઈ જાય અને કંઈક એવું દરવાજો ખોલીને દર્શન કરવા સીધા આવી શકે. અને આ સ્મૃતિ બાઈના નામની કરવાનું કારણ શું ખબર છે? જો આ ગ્રસ્તનું ઘર, આ ગ્રસ્તનું ઘર, યાત્રિકો ક્યારેક દર્શન કરવા આવે, ઘરમાં કોઈ હોય કે ન હોય તો બાઈ ભાઈ બીજા ત્રીજા બધા હોય, આવે, યાત્રિકો બધા જુદા જુદા આવે, તો એની સગવડ જેવી છે એવી થાય કે ન થાય. સ્પેશિયલ એનું સ્થાન હોય
તો એક નહીં બે નકર ઘણી કહે કે આ કોઠીના માલિક વાળી ગયા છે, આના અહીંયા છે, ત્રણે કે બે કે જે કંઈ કોઠીઓ અહીંયા કને સ્થાપિત થાય એનો ઇતિહાસ લખાય, એના દર્શન થાય, ધનબાઈ ભાઈ કોણ હતા, કેવી રીતે કોરીઓ આવી, સુરજબાનો ઇતિહાસ શું છે, તો આપણો સંપ્રદાયનું ગૌરવ છે એ બધા એમાં. અને એટલા માટે આ સ્થાન ઊભું થાય છે. હજી પણ કદાચ કાંઈ હશે ને તો સંતો કહેતા આવશે, તમે સંતોને કંઈ કહેતા આવજો. આજના દિવસે મને તો અતિશય આનંદ થાય છે કે નાના માણસે જમીનનું દાન કર્યો અને તમે બધાએ ભેગા મળીને આ ખાતમુહૂર્તમાં ઇન્વોલ્વ થયા. ધનબાઈ ભાઈ બધેના છે, આપણા છે, આખા સંપ્રદાયના છે, કચ્છના ખાસ છે, પણ આંબાણી કુટુંબને આ બીડું ઝડપવાનું જે મળ્યું છે એ પૂરું કરજો. બહુ નરનાળદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ. વધારે કંઈ નથી કહેવું. આજના દિવસે આવવાનો આનંદ, બોલવાનો આનંદ અને આટલી વિશાળ સભાના દર્શન કરીને પણ આનંદ. આવો હળીમળીને હંપીને રહે. તમારા ગામનો ધર્માદો નરનાળદેવના દરબારમાં વર્ષોથી ગયો છે. અમે વાડીઓ વાડી ફર્યા છીએ, હરિભક્તો ભેગા, દિવાલો ઠકી ઠકીને પાણી પીવા મળે કે ન મળે ડાયરેક્ટ કોઈ મોટર જોડી ગારીને પાણી પી લઈ. અને તે વખતે કડક કાયદો હતો, હરતા પડતા જતા ખવાય નહીં, ક્યાંક તરબૂચ સુધારી ધરી એટલે સાકર અડાડી અને પછી જરાક જમાય. એવી પરિસ્થિતિમાં તમે જે ભૂતળી વાવતા કે બીજું કંઈ કરતા ને એમાંથી ધર્માદો નોંધાવતા નરનાળદેવને આપતા, એનાથી સવાયો ને સવાયો તમારો ધર્માદો નરનાળદેવના દરબારમાં પહોંચતો રહે અને બાઈનો મહિમા સમજી અને સંપીને રહેજો. અને આ સદન ઝડપથી ઊભું થાય અને બાઈનો સ્મૃતિ મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાય. જો એક વાત રહી ગઈ, એક એ કહું, બાઈનો ઉત્સવ ઉજવવો એ બે વાસ એનો સૈયારો અથવા બેન એટલો ને એટલો અધિકાર છે. કારણ કે વતની તો બધા અહીંયાના 9 વાસ પછી થયો, પણ ધનબાઈ પૈણા બધા બાઈનો ઉત્સવ ઉજવાય એના પેલા ભજન શરૂ કરી દીધું. લો સંધ્યા ફેરી અને પૂનમને દિવસે અમાસના તો ધોરીડાને પણ ધર છોડાવી એ ધનબાઈ ભાઈ કે આ વિયા મોડો પશુ ઉપર કેટલી રહેમ દ્રષ્ટિ, હે કેટલા દયાળુ સ્વભાવ અને બધો ભક્ત સમુદાય માનનારો. એ સમયે બળદિયાને જોસરીમાં જોડવા નહીં બેઠા રાખવા પોસાય એમ નહોતું, પણ બાઈ સમજતા હતા કે આ બિચારા આપણા એના આધારે છે, એને વિયામાં મળોજીને અમાસ એના માટે રાખી, એકાદશી એના માટે રાખી. તો એકાદશી રાખી, એકાદશીનો વ્રત શીખડાવ્યા. અને હમણાં 2 વાર તો સંધ્યા ફેરી થઈ ગઈ, ત્રીજી હવે થશે કદાચ. દર પૂનમે સંધ્યા ફેરી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, રામકૃષ્ણ દેવની ધૂન અને બધાએ બાળકો અને યુવકો જોડાય. અને ગામના વતનીને એમ થયું કે આને હું રાજી કરું. તે હીરજી રાજાણી, એનો દીકરો શાંતિલાલ ભેગા થયા કે મારે ક્યાંક પેરમણી આપવી, બધાને ટી-શર્ટ આપે. હલો, આ રાજીપો છે, ભજન કરે એના ઉપર આપણે શું કરી. અને ત્યાંથી તો શરૂઆત થઈ ગઈ. આખા આવતા ઉત્સવનું પ્રાણ આપણા ધનબાઈ ફઈ છે. અને એનું સ્મૃતિ ભવન, આ સ્મૃતિ સદન ત્યાં સુધી તૈયાર થઈ જાય અને લોકો દર્શન કરવા આવે એમ ઝડપથી કરજો. અને એ કાર્યકર્તાઓ બધાય નોંધ લેજો કે બાઈ પ્રત્યક્ષ આવીને બિરાજી અને એમને એમ દિવ્ય દેહે આપણા ઉપર આશીર્વર્ષા વરસતા રહે. અસ્તુ સૌને જય સ્વામિનારાયણ. સત્સંગ દેવકૃષ્ણ સ્વામી વેકરા ઉત્સવમાં પધારેલા ત્યારે ધનબાઈ ફઈ ગરાણી ગામે ગયેલા અને ત્યાં ઉત્સવ હતો અને જે કંઈ ઘટના બની હતી એ સભામાં વાત કરેલી. અને અંજારના બાજુમાં કુંભારિયા ગામ અને ત્યાંનો મિસ્ત્રી પરિવાર અને એ આખો અક્ષરજીવન સ્વામી અચ્યુતદાસ સ્વામીનું કૃપાપાત્ર પરિવાર. અને ત્યાં ધનબાઈ ફઈ માધાપરની એક દીકરી લક્ષ્મીબાઈ, એનું નામ લક્ષ્મીબાઈ સોલંકી પરિવાર. અને ધનબાઈ ફઈ એને કીધું કે ત્યાં તને જવાનું છે. અને સામે મનજીભાઈ ગોવામલ. આજે સ્વામી આ ધનબાઈ ફઈ એને આશીર્વાદ આપ્યા. લક્ષ્મીબાઈ એના ઘરે ગયા અને એના ઘરમાં આજ દિવસ સુધી સત્સંગના સંસ્કારો જળવાતા આવ્યા છે. અને એ આખો પરિવાર સત્સંગમાં અને સામાજિક રીતે ઘણી રીતે સુખી ને સમૃદ્ધ છે. આવી રીતે ઘણી બધી ધનબાઈ ફઈની સમૃદ્ધિઓ થઈ. હવે સદગુરુ સ્વામી બાલકૃષ્ણ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું, સ્વામી આપણ આ સૌને અંતરના આશીર્વાદ પાઠવે. પણ સાથે સાથે અમુક હરિભક્તોને પણ યાદ કરી લઉં જે અહીંયા પધાર્યા છે. પૂજ્ય સંતોના આશીર્વાદ થાય. શાબ્દિક આશીર્વાદ તો હશે, પણ સ્વામી આજે એને પુષ્પમાળા પહેરાવીને અંતરના આશીર્વાદ પાઠવે. સૌથી પહેલાં યાદ કરું, આવો દિવસ પછી નહીં આવે અને આજે આ સંતો તમને યાદ કરી રહ્યા છે. ત્યાર પછી યાદ કરું કાનજીભાઈ વાલજી કેરાઈ, પધારજો કાનજીભાઈ. જાદવાભાઈ હીરજી હિરાણી, જાદવજીભાઈ પધારજો. પછી વાલજીભાઈ રવજી કેરાઈ, વાલજીભાઈ.
શિવજીભાઈ રવજી નાનજી કારા, પધારો દેવરાજભાઈ. દીપકભાઈ ધનજી કેવા તો બધાય ઉપર છે, પણ ખાસ યાદ કર્યા બધા સંતોના આશીર્વાદ સદાયને માટે છે અને રહેશે. હવે આ જ્યારે આપ આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છો, સંતોના જે આશીર્વાદ મળ્યા છે, પૂજ્ય ભુજમાં તમે આવ્યા ત્યારે માનસ્વામીનો પણ ઘણો બધો રાજીપો, માનસ્વામી સૌ સંતોનો રાજીપો હતો. અને આગામી સમયમાં જ્યારે ઉત્સવ થશે ત્યારે શ્રીહરિ સ્વામી, દેવકૃષ્ણ સ્વામીનો પણ પૂર્ણ રાજીપો મંડળના લીચમાં હતા. પછી એમના ધર્મપત્નીનું નામ કેસરબાઈ ને, લાલજી હરજી એ તો એ ધામમાં ગયા. એમના 3 દીકરા વલ્લીચમાં, બરાબર, એમના 3 દીકરા. તમારું નામ ભીમજીભાઈ ને, પછી બીજો પ્રેમજી, ખીમજી નાનકડો, ખીમજીભાઈ, ત્રીજો પ્રેમજી ને, એટલે પ્રેમજી ને ખીમજી. અને વલ્લીચ મંદિરમાં ક્યારેક સેવા કરી, હજી ખબર હે એ પ્રેમજીભાઈ હે ને બહુ ભગવાનનો ભગત સાચો સેવા કરે. મને એક દી કે મને કે આ શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ છે ને એનો શિવ ભગવાનને 4 હાથ બતાવે, ચોથો હાથ ક્યાં છે કે મને દેખાતું નથી. કે બહુ એક ધ્યાનથી દર્શન કરીને કહું પડે, બાકી આમ કરતા ગયા બધાને કાંઈ દર્શન કંઈ ખબર ન હોય. અહીંયા દોડતા જાય. તમારા ગામમાં મૂર્તિને કેટલા છોકલા છે, કયા તકતામાં કઈ મૂર્તિ છે, કઈ સાઈડનું પોઝ છે, મુખારબીન, ક્યાં હિંડોળાની મૂર્તિ છે, ક્યાં નન્નાળ દેવ છે, આપણે રોજ આવતા અહીં તો ખબર ન પડે. અને એક ચોથો હાથ ક્યાં છે? મેં કહ્યું અહીંયા આવજો. આ રીતે છે, માતાજીના ખંભા ઉપર વાંચેથી હાથ મૂક્યો છે અને અહીંયા સુધી આ આંગણા છે. એ ખુશ થઈ ગયો. આ લાલજીભાઈનો દીકરો એટલે તમારો નાનો ભાઈ. લાલજી હરજી વિદ્યમાન હતા ત્યારે એમણે આ ખેતર આપ્યું છે, ખબર મંદિર મેં ખબર અર્પણ કરી દીધું, બરાબર. લાલજી હરજીને અક્ષરચંદ્ર સ્વામીનો મહિમા બહુ હતો અને એ પરોપકારી સ્વભાવના હતા. એટલે તમે તમારા માતુશ્રી અને પિતાશ્રીના નામથી 3 ભાઈ મળી અને જે આવતી ગંગા દશેરા, જેઠ સુદ દસમ, ગંગા દશેરા કહો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ લોકમાંથી અંતર્ધ્યાન થયા તે દિવસે ગરીબ લોકોને કીટ આપવાનો છો. અન્ન કે વગેરે મૂકીને એક કીટની આશરે રકમ 1100 રૂપિયા જેટલી થાય છે. કેટલી 200 કીટ તૈયાર થાય. ભક્તજનો, તમે તો ખેતી કરવા માટે મજૂરોને રાખો છો. પંચમહાલ જિલ્લામાંથી આવે છે, વડોદરાની આજુબાજુનો પ્રાંત XYZ કે ગમે ત્યાંથી આવતા હોય, એ મજૂરી કરીને પેટ ભરનારા ઉપર કેટલી દયા. એ 200 જેટલી કીટનું વિતરણ ત્યાં થશે. આવો પરોપકાર જેના માવતર કરી ગયા એના દીકરાને સૂજે, એમ ફઈબાઈ વર્તી ગયા, એમ સાંગજોગીબાઈઓ વર્તે, અને જે દિશા બતાવી છે એમ આપણે બધાને વર્તવાનું છે. આખો સત્સંગ ફૈબાના આશીર્વાદથી છે, એની કૃપાથી છે, અક્ષરજન સ્વામીના આશીર્વાદ અને એની કૃપા છે. અને એ બધાએ ભુજ નરનાળદેવની નિષ્ઠા અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની નિષ્ઠા કરાવી છે. એટલે આપણે આપણું મૂળ એ છે. વિશેષ વાત નહીં કરું. પૂજ્ય સદગુરુ સ્વામી બાલકૃષ્ણ સ્વામીના ચરણોમાં વિનંતી કરું, સ્વામી આપણ સૌને પાઠવો. આપણા સર્વના ગુરુ મહાન સ્વામી એ આખા કચ્છમાં સત્સંગ થયો. એ સવારના હુકા રોટલા હાજના ભગવાન સ્વામિનારાયણ જમ્યા ને લક્ષ્મણ બાપાએ આપ્યા. અને બીજા 2 ભાઈ હતા, એને એમ થયું કે આ મારો આ બાવો કામ ટુમણિયું લાગે ગયો. બધા હરખા તો ન જ હોય ને, ભાઈ હોય કે દીકરા હોય, પણ હુકો રોટલો હાજનો ભગવાન જમ્યા, આશીર્વાદ દીધા. એના પ્રતાપે આજે થોડા નીલા છીએ આપણે. હો હા, એ વાડીમાં પેલા ભંડાકિયા રહેતા, એમાં રોટલા રાખતા. છાનો કુયડો હોય, કેરીનું અથાણું હોય તો હોય, એમને છા પીતા જાય અને રોટલો જમતા જાય અને ધક્કો મારતી જાય, છા ને હાલી જાય. હો, આવા દિવસો હતા. પણ આવા મોટા પુરુષો આપણા ભાગમાં આવ્યા અને સત્સંગની, આ લોકમાં વ્યવહારની બધી રીતે સુખિયા કર્યા છે. તો એની સ્મૃતિમાં જે આ થાય છે બહુ સારી વાત છે. હો, આપણે એના નિમિત્તે બધું પરંપરા જ યાદ આવે. સ્વામી મુરજી બાપાની વાત કરી, લક્ષ્મણ બાપાની વાત કરી, ધનજી બાપા બિચારા સુરદાસ હતા, પરમ ભાગવત ભગત હતા. હો, હા, ભજન સિવાય બીજી વાત નહીં કાંઈ. એવા કુળમાં જન્મ મળે એના ભાગ્ય તો બહુ મોટા કહેવાય, પણ સમજાય તો થાય.
અને એના નિમિત્તે ફઈના નિમિત્તે ઉત્સવ કરો કે બીજું કાંઈ કામ કરો, આખું ગામ એક જ છે, નોખું નથી. ભેગા થઈને જેટલું થશે એટલું કામ બળવાન થશે અને બીજા બધા ગામોને પ્રેરણા મળશે. સમજ્યા ને? સ્વામીએ વાત કરી ને એ આ જેટલું કામ ઉત્સવ કરીએ આપણે અને ભેગા હોઈ એનો આખો આનંદ જુદો હોય. એવો આનંદ આપણે બધેને મળે. ધન્ય ભાગશાળી છો તમે કે આવું એક આટલી નાની જમીન આજે ભગવાનને અર્પણ કરો અને ધનબાનો અહીંયા સ્મૃતિ થશે અહીંયા. અને જે એને સમયમાં પરચાની વાતો તો અલૌકિક હોય. સમજાના? ગણવા જાઓ તો પાર ના આવે અને મહિમા સમજાય તો એકથી પણ આનંદ થઈ જાય. અને ધનબાઈ ફઈએ કેટલા માણસોને સુખી કર્યા એ તો આગળ ઇતિહાસ સાંભળશો ત્યારે ખબર પડશે. આપણે આ રસ્તામાં જતા તળાવ કઈ આવે? ભુજ જતા ખત્રિય તળાવ. એ કાળને 7 દિવસ બેહારી રાખ્યો. લ્યો આજે માણને બેહારું તો ન બે ગંજ કાળને આખા જગતનું નિયમન કરનારો, બધેને લેનારો. હા, સમયમાંથી ભૂલ ન કરે. એને કે 7 દી બેઠો છે અહીંયા. હવે એકને પણ કાર્યક્રમ થવાનો છે. હા, બાવરિયા ઉડાઈ ગયા અને બાઉન્ડ્રી થશે, પછી સ્મૃતિ બાગ થશે ત્યાં. પણ ભક્તો આ જેને મહિમા હોય ને થાય. એટલે આખું ગામ એક મળીને જે કાર્યો કરીએ એ ઉત્સવ એવો થાય બધેની સ્મૃતિમાં. બધા નાના બાળકોને પણ પ્રેરણા મળે. અમે એક જ છીએ, નોખા નથી. આ વ્યવહાર થોડો નોખો હોય તો હોય, પણ સત્સંગમાં અને સત્સંગના કાર્યોમાં અને ફૈબાના ઉત્સવમાં અમે ભેગા જ છીએ. બધા ભેગે જ રહેવાનું. એમાં જે આનંદ ને સુખ છે એવું બીજે નથી. તો આ ભુજની સંપત્તિ દેખાય શેને લીધે દેખાય? સાધુ બધા એક છે. સાધુ ધોતિયું આવે કે કોઈ ભેટ આવે, કોઈ કહે સ્વામી આ તમારે માટે પ્રશ્ન લેવો, એ કોઠારમાં જાય. એટલે બધું આ દેખાય. નોખા નોખા થાય તો ઘરમાં 5 ભાઈઓ હોય કે 7 ભાઈઓ હોય, હવે તો એક જ હોય ભલે, પણ પહેલાં આટલા હોય છતાં નાના ઘરમાં 7 મકાનો હોય, બધા ઘરમાં રહેતા હોય. અને વધારાના હોય એ ઓસરીમાં બે, એથી વધારાને ચાલીમાં, એથી વધારાના હોય એ ચોકમાં. હા, બધું આમ આટલામાં કેટલા માણસો હોય. લો આજે મકાન બહુ મોટા, રહેનારા એક હોય કાં 2 હોય, 2 તો ક્યાંક તો હોય. આમ બધું નોખું નોખું થોડું થતું ગયું એમ. પણ જેટલા મન ભેગા એટલા શાંતિ અને સુખ છે એવું બીજે નથી. બહુ સુંદર મજાનું આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યું છે. નારણપરમાં કથા હાલે રહી હમણાં. એનો પાટોત્સવ હોય, 5 દીની કથા એ. એમાં આજે બીજો દિવસ છે. તો કોઠારીનો કાલે ફોન આવ્યો એ કે કેમ? મેં કહું આવ તેડતા જાજો ને પાછા મૂકતા જાજો. નોખી ગાડી ન કરવી ને જોડી ન ખપે બીજો કોઈ. સમજ્યા ને? આ સંતો બધા આવ્યા ભુજથી, તેડતા આવ્યા ને પછી મૂકતા જશે. પણ ભક્તો જો આજે સભામાં થોડા જુવાની ઓછા જાઓ છો એ વટવું પડે. આ બારે બધા ઓટામાંથી બે હવા ખાઓ. સમજ્યા ના? પેટ નહીં ભરાય. અમારા સ્વામી એક દી વાત કરતા હતા. સમજ્યા? બગીચામાં બેઠા, એક જણાને 2 દી સુધી 3 દી સુધી રોટલા નહોતા મળ્યા. એ બધા જુવાની 5-10 જણા ભેગા થઈને હાલો હવા ખાવા. એ ઓલાને જેને કાંઈ ખાવાનું હશે કાંઈ એમ. એટલે આ હવા નીકળ્યા ભેગા, ઉએ નીકળ્યો ભેગો. હું જેને ઓલા બાંકડા હોય ને એમાં બેઠા ને પગ મોકરા કરીને આમ. ઓલે ભાઈ કે તમે ખાવાનું કહેતા હજી આવ્યું નહીં તે શું ખાવાનું? હવા તો મોં પોડું કર, હવા હાલી આવશે કે. સમજી ગયા? બારે હવા ખાવામાં નહીં વરે.
અને એક દી આપણી હવા નીકળી જશે, ખબર નહીં પડે. એ બધા જુવાનિયા હો કે વડીલો હો, જો આ સભામાં બેસજો થોડા. ભલે ન સમજાય, ઘણી વખત ન સમજાય, સમજા. અત્યારે કાંઈ સરકાર તરફથી કાંઈ દેવાનું આવ્યું હોય, તમે ઘેઠા હો, પગમાં વાહ પડ્યો હોય તો પહોંચો કે ન પહોંચો? હે, આપણે દેવાનું, એને હામું દેવાનું તો ન પહોંચી, સમજ્યા ને? આપણે કેટલા બધા લોભી છીએ ખબર નહીં. વાંધો નહીં, સરકાર આપે છે તો લેવું, પણ આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મોક્ષ આપે છે છેલ્લી, બાકી તો એ જ સંભાળ લેશે. કોણ લેશે કયો? હે, લાલજી બાપા ઓના શોખીન હતા વાદના. હા, મને કે તમે શીખો કે? મેં કહું ઘેઠે ઘર પણ હવે ન શીખાય, એ ટું થાય એમાં વરે નહીં આપણા કંઈ. પછી એને એક ચોપડી દીધી, ચોપડીમાં બધા રાગ ને સુર બધા લખ્યા, આમ બોલાય, આમ કરાય, આમ કરાય. હજી ચોપડી છે મારા કને. હે, તમે એના 3 દીકરા ને? હા, હમણાં તમારા છે એ કેના દે સેવા કરે મંદિરમાં? એ નાનો ભાઈ ને, બહુ સારું. પહેલાં ઓછો સત્સંગ હતો, આવતા જતા ઓછા, અત્યારે મંદિરમાં સુરાપુરા છે. એમ આ ભક્તો, આ મંદિર સિવાય અમારો કે તમારો ઉધાર નથી, નક્કી માનજો. હા, ઓટામાંથી બેસો ને ઓટામાં બુકિંગ થઈ જશે તો ભરત, ઋષભદેવનો દીકરો ભરત 2 પગમાંથી 4 પગ કરી દીધા. કેટલા કર્યા? આ મહામુક્તની અહીંયા સ્મૃતિ છે એટલે વાત કરું હોય. આ બધા સત્સંગના હિસાબે સુખ્યા છીએ, બાકી જાઓ વાગડમાં હજીએ, સમજા ના? મહિના સુધી નાતા નથી, ડોહા ડોહ્યું બધા. હે, અને બાજુમાં બેહો તો અત્તર છાંટવું ન પડે, સમજા? અમે આડેસરમાં મંદિર કરે, બાપો આવ્યા. મેં કે બાપા લુગડા કેદી પહેરે? તો કે 2 મહિના થયા, હજી ઉતર્યા નથી. અને આમ આખા શરીરમાં બધે જોયું તો મેલું મેલું મેલું, બીજી વાત નહીં હો. એ ભક્તો, આવા આપણા દિવસો હતા 100 વર્ષો પહેલાં. બાઈઓના શું, ભાઈઓના શું, આવા મુક્તો આવીને આપણે આ રસ્તે ચડાવ્યા છે. અને રોટલા ખાતા ભેગા, અને પેલા મઠની ડાળ, સમજાના? મઠની કોળના ખીચડી હોય અને જુવારના રોટલા હોય, સમજા? એવી પરિસ્થિતિમાં હતા. અને આવા આપણે મુક્તોએ દયા કરી છે, એની સ્મૃતિમાં થાય છે. તો મારા મિત્રોને કહું, બાઈઓ કે ભાઈઓ, મંદિરમાં સભામાં બેહવાનું થોડું કરજો. અને ઓટે બુકિંગ થઈ ગયા તો બીજી પાછું અહીંયા આવવું પડશે હો, એમ બેહવા આવવું પડશે. આ તમે મકાન આ તમે ચણ્યું હશો તો એમાં કોઈ આવવા નહીં દે. એ ઓટામાં તે બેઠા જોશો પડે, આમ આપણું છે પણ હવે આવવા ન દે કોઈ. આવી પરિસ્થિતિ, સમજા ના? કલ્યાણભાઈ, શું નામ તમારું? એક બાપા 4 દીકરા, નાનભાઈ 4 દીકરાના મકાન બનાવે લાઈનમાં બધા, અને બારે ઓટા રાખે, ઓટામાં ઓસીકું બનાવે સિમેન્ટનું, અહીંયા માથું રાખીને હવા ખાસું કે છે હો. આમ કરતાં 4 મકાનના થઈ ગયા, બ્રાહ્મણો જમી ગયા, અને પછી સંતોને બોલાવ્યા, પધરામણી થઈ ગઈ. અને દિવસ કેટલા થયા ખબર? 15 દી કે 20 દી થયા ને બાપાની દાવાનું થયું. બાપો હાલ્યા ગયા, મનમાં રહી ગયો ઓટે બેહીને હવા ખાવાની. અને બીજો જન્મ એને ફરિયામાં લીધો. હવે આવો તો ન જ મળે ને, એટલે 4 પગ થઈ ગયા, સમજ્યા ના? કૂતરી હશે ને ગલુડિયું થયા. થોડું ઓટામાંથી ચડે અને પેસા પાણી બધું એકને કરે. ત્યાં આજની છોરીઓ ક્યાંય સહન કરે બધું? તે લુગડા ધોવાનો ધોકો હતો ને, દે ઉપાડીને ભાંડામાં હો. પેલું કૂતરું અને ગલુડિયું કે વહુ વહુ વહુ, એ સમજે હારો આવે એમ થોડી ખબર હોય એને. હે, અને બિચારે ઉપાડીને દીધા હો. હે, આવડું મકાન બનાવ્યું, આજે ધોકા ખાવાનું થયું. ભક્તો, જ્યાં બારે બુકિંગ કરશો, બાઈઓ કે ભાઈઓ, આવવું પડશે, બેસો અને પછી ધોકા ખાશો. એના કરતાં એ અક્ષરધામ જેવા મંદિરો, એ હવા પર્સનલ મળે, લાઇટો પરબારો, બધું અંજવારી કોક કાઢે, મોત પાથરે બેહીને ભગવત કથા સાંભળીએ ને તો ભગવાન આપણા ઉપર રાજી થાય હો. માનવ જન્મ સફળ થાય. ભલે આગળના બિચારા નહીં થયા, ન મળ્યું હોય તો વાંધો નહીં, આપને મળ્યું છે તો હવે બધા ભક્તો
આ નિમિત્તે પણ વિચાર કરીને સભામાં બેહવાનું થોડું રાખજો ને ભગવાન તમારા ઉપર ખૂબ બને વાસમાં હો. એ ભગવાન ખૂબ રાજી થાય અને બધા જે આ ફઈના નિમિત્તે જે કંઈ કરો ભેગા મળીને કરજો. ભગવાન ખૂબ એકનું અનંત ઘણું ઠાકોરજી આપશે અને કદાચ મનની વાતો હોય એ મૂકી દેજો, પણ ભેગા થઈને કરશું તો ઠાકોરજી રાજી બહુ થશે હો. અને ફઈ બા તો અઢળક રાજી થશે. 5 કોરીમાં જગન કરતા પણ તમારા ઉપર પ્રસન્નતા લાવશે ને તો તમે હજારો કામ કરી શકશો પાછા હો. તો બધા ભક્તો ઉપર ભગવાન શ્રી નરનારાયણ દેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અહીંયા કને આવે નાથો ઉતાર ગાંડા જેવો હતો માનુકવાનો, એ ભગવાનને ઓળખી ગયો અને આપણે ઓળખ્યા તો છે પણ મહિમા જેમ સમજાય એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે બધાય ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. અને સંતોના આશીર્વાદ જીવનમાં ઘણી બધી પ્રેરણા આપી જતું હોય છે. આ સેવા સદન, આ ધનભાઈ ફઈ સ્મૃતિ સદન બનશે પણ એક મને યાદ આવ્યું, કોડકી ગામમાં અને કોડકી ગામમાં પાણી ખારું હતું. ધનભાઈ ફઈએ ભુજ નરનાળ દેવનો પ્રસાદીનું પાણી, શ્રીજી મહારાજનો પ્રસાદીનું પાણી કૂવામાં નાખ્યો અને તે દિવસથી કૂવામાં પાણી મીઠું થઈ ગયું. આજે પણ હજી કોડકીમાં એ લોકો યાદ કરે કે ધનભાઈ ફઈનો આ કૂવો છે, પ્રસાદીનો કૂવો છે. બીજું અક્ષરજીવન સ્વામી ખાસ યાદ કરાવ્યું અને સ્વામી પણ કીધું અક્ષરજીવન સ્વામી કે મોટા કઈ રીતે વર્તી ગયા છે ને આપણને શું કરવાનું કહી ગયા છે એ સુરત રાખવી. એટલે સ્વામી પણ એ જ કીધું કે કથામાં બેસજો. ધનભાઈ ફઈ ઉત્સવ સમયા કરીને આપણે મંદિરમાં બેસતા કર્યા, કથામાં બેસતા કર્યા, સભામાં બેસતા કર્યા. સભામાં બેસતા થયા છે ને એટલે આપણી શોભા છે. આખા સત્સંગમાં કચ્છનો સત્સંગ સારો કેમ કહેવાય છે? આપણે સભામાં બેસતા થયા એટલે આપણા સ્વભાવ ગયા. સભામાં બેસતા થયા એ સ્વભાવ ગયા એટલે આપણી શોભા વધી. અને સ્વામીએ ખાસ આ આગ્રહ કર્યો, આવા સદન થઈ જશે પણ આપણા હૃદયમાં આ મકાન બને. અને ધનભાઈ ફઈ કે અક્ષરજીવન સ્વામી શું કહ્યું છે ને જી એ આપણે એના પ્રમાણે વર્તવાનું છે. ધનભાઈ ફઈ પણ યજ્ઞો કરી કરીને આપણે બધાને સુખી કર્યા છે. એની આજ્ઞા માનશું તો સુખી થશું અને સત્સંગ રહેશે તો સુખ રહેશે. બસ અત્યારે આ કાર્યક્રમને લગભગ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઘણું બધું સારું થયું, સંતોના આશીર્વાદ થયા. પૂજ્ય મહાન સ્વામી ઉપમાન સ્વામી નરનાળ દેવની કૃપા રહી અને આવીને આવી કૃપા સદાયને માટે થતી રહે. બસ તો હવે લગભગ કાંઈ કહેવાનું જે કાંઈ હોય આ સત્સંગની અંદર
सर्गश्च पराजित आशमुदरान्धसदगिरति श्रीतसंस्कृतिमोचना उदारोषणो दीर्घदर्शी शरुरमी विजयक्षम निराहं हृदयधरो ऋजुशरभोपकारका बोलिए स्वामीनारायण भगवान